Hello everyone, welcome back to the English class standard 8th. How are you all? I hope you all doing good, right? Yes. Right now we are going to see remaining section of the story under the title The Tsunami. Last class we have discussed about the intro of the great disaster, the tsunami. In this class we are going to see one more incident which will happen in the Kachol island of the Nicobar group of islands. Let's see. Yeah. Sanjeev was a policeman serving in the Kachol island of the Nicobar group of islands. He somehow managed to save himself, his wife and his baby daughter from the waves. But then he heard cries for help from the wife of John. The John is guest house cook. Yeah. Sanjeev jumped into the water to receive her, but they were both swept away. So, here the character Sanjeev is a policeman. So, basically his work is serving to the people. So, in that place, in Kachal Island, he wanted to save all those people who felt in trouble. Yes, he somehow managed to save himself. So, first தன்னை காப்பாத்திக்கிறாங்க. So, இவங்க லைவா இருந்தாதான் மத்தவங்கள காப்பாத்த முடியும். சரிங்களா? So, first he managed to save himself and his wife and his baby daughter. And கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் என்னாச்சுன்னா ஒருத்தவங்க அழற சவுண்ட் கேக்குது. யாருன்னா she is the wife of John. So, here the John character is guest house cook. So, Sanjeev jumped into the water to receive her. So, suddenly Sanjeev as a policeman தண்ணிக்குள்ள குதிக்கிறாங்க. அவங்க ரெண்டு பேரையுமே காப்பாத்துறாங்க. But அவங்க கடைசியா என்ன ஆகுறாங்கன்னா ரெண்டு பேருமே they just swept away from the place. ரெண்டு பேருமே தண்ணீர்ல அடித்து செல்லப்படுறாங்க. சரிங்களா? Yes. 13-year-old Mehna was swept away along with her parents and 77 other people. So 13-year-old ஒரு சின்ன பொண்ணு, அவளோட பேரு மெஹ்னா. சரிங்களா? So மெஹ்னா plus her parents and plus 77 other people. So உங்க எல்லாமே like tsunami, அந்த மிகப்பெரிய like tsunami வருது இல்லையா, அந்த தண்ணீர்ல அடித்து செல்லப்படுறாங்க. She spent 2 days floating in the sea holding onto a wooden door. So yes, 2 நாட்களாக அவங்க அந்த கடல்ல என்ன பண்றாங்க, ஒரு wooden door அவங்க கண்ணுல தென்படுது. சோ அதுல அவங்க மிதந்துட்டே இருந்திருக்காங்க. 11 times she saw relief helicopters overhead, but they didn't see her. She was brought to the shore by a wave and was found walking on the seashore in a daze. So nearly she has seen 11 times the relief helicopters. So உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா, here the word relief helicopters means helicopters bringing help to people. So during flood time, through the helicopter they wanted to rescue the people one who suffered. Yeah. So அந்த மாதிரி டைம்ல இவங்க 11 times, nearly 11 times இந்த குழந்தை பார்த்திருக்கா. பட் பேட் லக் என்னன்னா ஒருத்தவங்க கூட இவள பார்க்கல. ஸோ இவங்கள ரிசீவ் பண்ண அங்கே யாருமே இல்லை. அண்ட் ஆக்சிடென்ட்லி she was brought to the shore. ஸோ சீஷோர்னா உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா, கடற்கரை ஓரம் சொல்லுவாங்க இல்லையா. ஸோ அலைகளால் அந்த குழந்தை கடற்கரை ஓரத்துக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கா. எஸ். அண்ட் ஹியர் ஆல்மாஸ் ஜாப் வாஸ் 10 years old. ஸோ இங்கே இன்னொரு கேரக்டர் வராங்க, அவங்க நேம் ஆல்மாஸ் ஜாப். சரியா? ஷி வாஸ் அ ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் கார்மெல் கான்வென்ட் இன் போர்ட் பிளேர் வேர் ஹர் ஃபாதர் ஹேட் அ பெட்ரோல் பம்ப். ஸோ அவங்க லைக் போர்ட் பிளேர் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல கார்மெல் கான்வென்ட் அப்படின்ற ஒரு ஸ்கூலில் படிச்சுட்டு இருக்காங்க. ஷி வாஸ் அ ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் த கான்வென்ட். ஸோ அவர் ஃபாதர் ஆக்குபேஷன் இஸ் he had a own petrol bunk. And her mother Rahila's home was in Nankori Island. So Almas Jab அவங்களுடைய மதர் ஹோம் எங்க இருக்குன்னா நான்கோரி ஐலாண்ட்ல இருக்கு. The family had gone there to celebrate Christmas. So whole family they just went to celebrate their Christmas in the place Nankori Island. Yes.
when the tremors, already you know that no, tremors mean a slight shake from the earth. Yes, when the tremors came early in the morning, the family was sleeping. So early morning நம்ம எல்லாருமே ரொம்ப டீப் ஸ்லீப்ல இருப்போம் இல்லையா? ஸோ அந்த டைம் என்னாச்சுன்னா ஒரு சின்ன ஷேக் ஆயிட்டு இருக்கு, லைக் ஸ்லைட் ஷேக் நடந்துட்டு இருக்கு. சரியா? Alma's father saw the sea water recede. Here the word recede mean move back from when it was. Yes. So Alma's father பார்க்கும்போது கடல் நீர் எப்படி இருக்கு, ரொம்ப வேகமாக மேலே வருது, ப்ளஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் எங்கேருந்து கடல் அலை எழும்புச்சோ அங்கேயே மறுபடியும் போய் சேருது. He understood that the water would come rushing back with great force. ஸோ உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியுது somewhat going to happen there, which means கடல் அலை எல்லாமே ரொம்ப ஃபோர்ஸாக வருது, ஆஸ் வெல் அஸ் அதே ஸ்பீடில் உள்ளே போயிட்டு அமைதியாகுது. ஸோ இது வந்து ஒரு புதுசாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. And he frightened to see that. He woke everyone up and tried to rush them to a safer place. So இவங்களுக்கு லைக் somewhat he has assumption like earthquake அப்படின்னா ஒரு சுனாமி வரப்போகுதுன்றது அப்படின்ற ஒரு உதிர்து. And he woke everyone up. So what he wanted to do means எல்லாரையும் வந்து ஒர்க் அப் பண்ணுறாங்க அண்ட் எல்லாரையும் காப்பாற்றணும், ஒரு நல்ல சேஃப் பிளேஸ்க்கு கொண்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறாங்க. As they ran, her grandfather was hit on the head by something and he fell down. So அவங்க ரொம்ப ஹரிபரி வேலை அந்த இடத்துலேருந்து எஸ்கேப் ஆகணும்னு நினைக்கிற அந்த சமயத்தில் என்ன ஆகுறாங்கன்னா, லைக் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு கிராண்ட் ஃபாதர் இருக்காங்களே, அவங்க தலையில் ஏதோ சின்னதாக ஒரு அடிப்படுது. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க, கீழே விழுந்துடுறாங்க. her father rushed to help him. ஸோ சடனாக தன்னுடைய அப்பா வந்து போய் ஹெல்ப் பண்ண கிளம்புறாங்க. then came the first giant. ஸோ here the giant means மிகப்பெரிய மிக கொடூரமான, சரிங்களா, ஒரு ராட்சச அலைன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய அலை வருது. ஸோ ரெண்டு பேருமே அந்த அலையில் மாட்டிக்கிட்டு they both of them just vanished from the place. ரெண்டு பேருமே அந்த இடத்துலேருந்து காணாமல் போயிடுறாங்க. Alma's mother and aunts stood clinging to the leaves of a coconut tree, calling out to her. ஸோ இங்கே என்னாச்சுன்னா, தன்னுடைய அம்மா ஆல்மாஸ் மதர் ப்ளஸ் ஹர் ஆண்ட் ரெண்டு பேருமே ஒரு கோக்னட் ட்ரீ இருக்குது, அந்த தென்னை மர கிளைன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? ஸோ அதில் they are லைக் அவங்க தொங்கிட்டு இருக்காங்க. A wave uprooted the tree and they too were washed away. ஸோ மிகப்பெரிய ஜெயிண்ட் அலை வந்ததுனால அந்த ட்ரீ என்ன ஆகுது, வேரோட சாயுது, ப்ளஸ் they both of them they just vanished and washed away from the place. ரெண்டு பேருமே அந்த இடத்துலேருந்து மறைந்து போகிறாங்க. Alma saw a log of wood floating. She climbed onto it. ஸோ ஆல்மாஸ்க்கு இந்த இடத்துல அந்த கடல் நீரில் ஒரு பெரிய லாக் ஆஃப் வுட், ஒரு மரக்கட்டை அவங்க கண்ணுக்கு தென்படுது. ஸோ ஷி வாண்டட் டு கிளைம் அண்ட் அவங்க அந்த மரக்கட்டை மேலே உட்காந்தாச்சு, விச் மீன்ஸ் படுத்திருக்காங்க. அட் த மந்த் ஷி ஃபெயிண்டட். ஸோ இவங்க மயங்கியாச்சு. ஹூ மீன்ஸ் ஆல்மாஸ். when she woke up she was in a hospital in கமோட்டா. ஸோ அவங்க விழித்து பார்க்கும்போது அவங்க எந்த இடத்துல இருக்காங்கன்னா, கமோட்டா அப்படின்ற இடத்துல ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்காங்க. ஃப்ரம் தேர் ஷி வாஸ் brought to போர்ட் பிளேயர். ஸோ அங்கேருந்து அவங்க எங்கே கொண்டு செல்லப்படுறாங்கன்னா போர்ட் பிளேயர். ஸோ போர்ட் பிளேயரில் தான் அவங்களுடைய ஸ்கூல் இருக்குது, சரியா, கான்வென்ட் ஸ்கூல். எஸ். ஃபைனலி த லிட்டில் கேர்ள் doesn't want to talk about the incident with anyone. ஸோ ஆக்சுவலி த லிட்டில் கேர்ள் உங்களுக்கு மற்றவங்கிட்ட எதுவுமே பேச பிடிக்கல, ப்ளஸ் he won't want to share anything about the incident like tsunami. Yes, she is still traumatized. Here the word traumatized is greatly shocked and distressed, which means அவங்க அந்த பதட்டத்துலேருந்து அந்த திகில்லேருந்து அவங்க இன்னும் வெளியே வரல. Hello everyone, how are you all? I hope you people are doing good. Welcome to the English class, class 8th. In part 1, so far we have discussed about the title, tsunami, and some more incident which were happened in the Katchal Island. In this video, we are going to see part 2 continuation. Let's see. Now, here is a story from Thailand. The Smith family from Southeast England
were celebrating Christmas at a beach resort in southern Thailand. So here the character Smith family, those people are getting ready to celebrating Christmas in a southern Thailand. Tilly Smith was a 10-year-old schoolgirl. Her younger sister was 7 years old. Their parents were Penny and Colin Smith. Yes, it was 26th December 2004. Deadly tsunami waves was already on their way. They had been triggered by a massive earthquake of northern Sumatra earlier that morning. So 2004 December 26th, on the day we felt a great deadly tsunami disaster. So the word triggered mean, yes, caused describes a sudden violent reaction. Here an undersea earthquake caused the tsunami. சுனாமினா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா லைக் கடலுக்கு அடியில் ஒரு மிகப்பெரிய நிலநடுக்கம் ஏற்படுது. ஸோ இதனுடைய விளைவிலால் தான் லைக் பூமிக்கு மேற்புறம் கடல் நீர் அது வந்து கொந்தளித்து சுனாமியாக மேலே வந்துட்டுருக்கு. ஸோ ஆன் ஏர்லி மார்னிங் சுமத்ரா தீவில் தான் இந்த சுனாமி நடந்தது. சரிங்களா? ஹியர் the water was swelling and kept coming in. ஸோ கடலில் இருக்க நீர் வந்து வெளிப்புறத்தை நோக்கி ரொம்ப வேகமாக ஒரு ராட்சச அலை போல் எழும்புது. சரிங்களா? பென்னி ஸ்மித் ரிமெம்பர்ட். ஸோ இந்த விஷயத்தை வந்து பென்னி ஸ்மித் பார்த்துட்ருக்காங்க, ரிமெம்பர் பண்ணுறாங்க. த பீச் வாஸ் கெட்டிங் ஸ்மாலர் அண்ட் ஸ்மாலர். ஐ டிடன்ட் நோ வாட் வாஸ் ஹேப்பனிங். ஸோ அவங்க என்ன யோசிக்கிறாங்கன்னா சம்திங் கோயிங் டு ஹேப்பன் which was wrong. Yes, let's see remaining. But Tilly Smith sensed that something was wrong. Her mind kept going back to a geography lesson she had taken in England just 2 weeks before. She flew out to Thailand with her family. So அந்த மொமெண்ட்டில் டில்லி ஸ்மித் என்ன யோசிக்கிறாங்கன்னா அவங்க சென்ஸ்க்கு என்ன வருதுன்னா இங்கே ஏதோ ஒரு விஷயம் வந்து மாறுபாடாக நடக்க போகுது அப்படி சொல்லி அவங்க யோசிக்கிறாங்க. அண்ட் அவங்களோட மைண்டில் என்ன விஷயம் வருதுன்னா ஜியோகிராஃபி லெசன் அப்படின்ற டாபிக் உள்ள சம்திங் ஷீ ஹேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அண்ட் ஜஸ்ட் 2 weeks பிஃபோர் அவங்க எங்கே போயிருக்காங்கன்னா தாய்லாந்துக்கு போயிருக்காங்க வித் ஹர் ஹோல் ஃபேமிலி. Tilly saw the sea slowly rise and start to foam. Here the word foam mean நுரை, bubble and form whirlpools. So here டில்லி எதை பார்த்துட்டு இருக்காங்கன்னா கடலில் இருக்க அலைகள் விச் மீன்ஸ் கடலில் இருக்க நீர் அலைகள் வந்து ரொம்ப வேகமாக கடற்கரையை நோக்கி வந்துட்டுருக்கு. அது அவங்க நூக்கன் கணராக பார்த்துட்ருக்காங்க. லைக் ஷீ ஸ்டாரிங் டு see that. She remembered that she had seen this in class in a video of a tsunami that had hit the Hawaiian Islands in 1946. ஸோ இவங்க ஸ்கூல் டேஸில் தன்னுடைய ஜியோகிராஃபி கிளாஸில் ஜியோகிராஃபி டீச்சர் வந்து ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அந்த வீடியோவில் லைக் 1946 அப்போது ஹவாயன் ஐலாண்டில் ஒரு கிரேட் டிசாஸ்டர் சுனாமி நடந்தது. அதை தான் இவங்க பார்த்துருக்காங்க. Her geography teacher had shown her class the video and told them that tsunamis can be caused by earthquake, volcanoes and landslides. ஸோ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்த்துருக்காங்கன்னா லைக் earthquake, volcanoes, landslides இதனுடைய காசஸால் தான் ஸோ சுனாமி ஏற்படுது அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து இவங்களுக்கு ஞாபகம் வருது. எஸ், Tilly started to scream at her family to get off the beach. ஸோ டில்லி என்ன யோசிக்கிறாங்க, ரொம்ப லவுடாக ஷவுட் பண்ணுறாங்க. ஸோ தன்னுடைய ஹோல் ஃபேமிலியை வந்து அந்த பீச்லேருந்து வெளியில் கூப்பிட்டு போகணும் அப்படின்னு யோசிக்கிறாங்க. She talked about an earthquake under the sea. ஸோ கடலுக்கு அடியில் ஒரு மிகப்பெரிய earthquake நடக்குது. ஸோ அதனின் விளைவாக தான் என்ன நடக்க போகுதுன்னு இங்கே இப்போது சுனாமி வரப்போகுது அப்படின்ற ஒரு தாட் இவங்களுக்கு தோணுது. She got more and more hysterical. Here the word hysterical mean like when you are hysterical you shout, laugh or cry in a wild excited way. So whenever if we feel hysterical mean நம்ம ரொம்ப லவுடாக ஷவுட் பண்ணுவோம்,
இல்லை ரொம்ப லவுடாக க்ரை பண்ணுவோம். அந்த ஒரு மொமெண்ட், அந்த ஃபீலிங்ஸ் தான் இங்கே ஹிஸ்ட்ரிக்கல் சொல்கிறாங்க. And said her mother Penny, I didn't know what a tsunami was, but seeing my daughter so frightened, I thought something serious must be going on. ஸோ டில்லியோட மதருக்கு சுனாமி அப்படின்னா என்னன்னே தெரியல, அது எந்த அளவுக்கு ஒரு காசஸ் கொடுக்கும் அப்படின்ற விஷயம் இவங்களுக்கு தெரியல. பட் தன்னுடைய டாட்டர் பயப்படுறதை பார்க்கும் பொழுது இவங்களுக்கு சம்திங் கோயிங் டு பி சீரியஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து இவங்களுக்கு தோணுது. Tilly's parents took her and her sister away from the beach to the swimming pool at the hotel. ஸோ Tilly's parents என்ன யோசிக்கிறாங்கன்னா, ஹோல் ஃபேமிலி வந்து நம்ம we have to get away from the beach. ஸோ பீச்சுக்கு கொஞ்சம் தூரம் போயிடணும், something we have to go some other place அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க. லைக் they are going to hotel. A number of other tourists also left the beach with them. ஸோ இவங்க கூடவே which more tourist members they are going with them. Then it was as if the entire sea had come out after them. I was screaming, run, run. So after the moment, whole entire sea, like அலைகள் எல்லாமே வந்து கடற்கரைக்கு மேலே வந்தாச்சு. ஸோ எல்லாமே ரொம்ப லவுடாக ஷவுட் பண்ணிக்கிட்டு அந்த இடத்த விட்டு ரன் பண்ணிட்டுருக்காங்க. The family took refuge in the 3rd floor of the hotel and they just escaped from the great tsunami and then they wanted to get refuge. Here the word refuge, shelter or protection from danger. Like in Tamil, அடைக்கலம். ஸோ ஒரு பெரிய ஹோட்டல் இருக்குது. ஸோ 3rd ஃப்ளோரில் போயிட்டு அவங்க இப்போது ஸ்டே பண்ணிகிட்ருக்காங்க. The building withstood the surge of 3 tsunami waves. If they had stayed on the beach, they would not have been alive. ஸோ ஹியர் அந்த கிரேட் ஒரு மிகப்பெரிய ஹோட்டல் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அந்த ஹோட்டல் பில்டிங் மேலே 3 டைம்ஸ் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ராட்சஸ் அலை வந்து ரொம்ப ஃபோர்ஸாக அடிச்சிட்ருக்கு. ஈவன் தோ அவங்களுக்கு எதுவுமே ஆகலை, விச் மீன்ஸ் அவங்க பீச் அந்த சீஷோரில் இருந்தாங்கன்னா ரைட் நவ் அவங்க உயிரோட நம்ம பார்த்துருக்க மாட்டோம் அப்படி சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அவங்க ஹோட்டலுக்கு வந்ததுனால விச் மீன்ஸ் they took refuge so that right now those people are being alive அப்படி சொல்கிறாங்க. The Smith later met other tourists who had lost entire families. So later after the disaster happened, ஸோ அதுக்கப்புறம் போய் ஸ்மித் என்ன பண்ணுறாங்க, she met so many other tourists. Those people had lost their entire family members. It's a great shock to her. Thanks to Tilly and her geography lesson, they had been forewarned, which means சில டூரிஸ்ட் மக்கள் காப்பாற்றப்பட்டாங்க இல்லையா. ஸோ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, டில்லியை பார்த்து they thanking to Tilly and her geography lesson. ஸோ இவங்க ஜாகிரஃபி லெசன் அப்படின்ற லெசனில் தன்னுடைய ஜாகிரஃபி டீச்சர் காமிச்ச வீடியோவால் மட்டுமே இவங்களுக்கு அந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தது. அப்படி இல்லைன்னா இன்கேஸ் அவங்க அந்த வீடியோ பார்க்கல, அவங்களுக்கு சுனாமி பற்றி எதுவும் தெரியல அப்படி இருந்ததுன்னா ரைட் நவ் நம்ம ஸ்மித்தை கூட லைவாக பார்த்துருக்க முடியாது அப்படி சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஹியர் த வேர்ட் forewarn மீன் முன் எச்சரிக்கை. சரிங்களா. Tilly went back to her school in England and told her classmates her terrifying tale. Here terrifying tale means kadai. சரிங்களா. So after that it's all getting over. Tilly she just went back to her school in England. ஸோ மறுபடியும் தன்னுடைய ஸ்கூல் இங்கிலாண்டில் இருக்கு இல்லையா, அங்கே போகிறாங்க. அண்ட் தன்னுடைய கிளாஸ்மேட் கிட்ட இங்கே நடந்த எல்லா எக்ஸ்பீரியன்ஸும் வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க. அது அவங்க எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா விச் மீன்ஸ் இட்ஸ் அ டெரிஃபைங் டேல், ஒரு மிகப்பெரிய பயமுறுத்தக்கூடிய ஒரு கதையாக இருந்தது அப்படி சொல்லி ஷீ ஷேரிங் ஆல் தோஸ் லைக் டிசாஸ்டர் ஜஸ்ட் ஹேப்பன் இந்த பிளேஸ். இது எல்லாத்தையுமே அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஷேர் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ ஃபைனலி பார்ட் 2 கெட்ஸ் ஓவர் ஹியர். ஸோ you all people, you have to recite the whole story and you all people by heart the hard words. Let me see part 3 on next video. Thank you all.